This conference will now be recorded. Yeah. Good afternoon to everyone. I hope you are all fine. I think you have addicted yourself for the class. Class addict ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Some people are messaging me, so do you have a class or not? So a sweet journey has been ended, I think, on 14th. 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆ ಜರ್ನಿ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ we are always extending our hands to help you people. ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ once again we are meeting again. Hope you will enjoy it. Let me start the presentation. I will wait for another 1 minute because some people are messaged me. Yes, they are messaging. They are about to join. ಈಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Hope you are all fine and everywhere the season is very rainy. ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲದಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಮಳೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಆಗ್ತಿದೆ. Please take care of yourself. Hopefully in the next September week you will have your TET examination, as I received news from the officials. Maybe ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಏನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Voice is not clear. You are not hearing me properly. Clear, sir, clear. Yes, You are sir, hearing? clear. Clear. Yes. So somebody has messaged me that voice is not clear. Siva, you please check your network. I think due to rainfall. Yeah. Sir, I am Shall we getting. start? Now we are going to start it. I hope we have this some of the issues in the last class. Yeah, I think we are discussing about both the theories. Yeah, in the last class I discussed about Pavlov's theory and Skinner's theory. Also have introduced the Skinner theory. I talked on reinforcement. ಪುನರ್ಬಲನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. Skinner theory, totally this behaviorism is all about the behavior, modification of behavior itself is a learning, like that they have proposed the theory. The biggest what do you call it as difference between them is this, and let me show the reinforcement video. Let me show one video. It's very clear. Just I hope we'll get it. Let me show that video. I hope it's audible to you all. Yes, sir. Yes, sir, audible. Yeah. Yes, sir. Yeah. Just watch it.
that is punishment for the removal of a positive feeling. It should note that punished behavior is not forgotten, it's suppressed. If a punishment is no longer present, behavior returns. Also, unlike reinforcement, it is not guided towards desired behavior, it only suppresses undesired behavior. There have been further experiments done with rats in Skinner bones. After a rat received operant learning and is learned to press a lever to receive a food pellet, what happens to the lever is pressed, but no food pellet is received. Yeah, let us wait. I will share Upal another video I want to share. That's also very important. Please wait. Please be waited. I will show you how this will make a difference. Please be wait. Please be waited. We often picture students in a classroom or lecture hall. What do you think about learning? Yeah. Now I'm sharing you a video. Please watch it. Often picture students in a classroom or lecture hall, books open on a desk, listening intently to a teacher or professor in front of the room. But in psychology, learning means something else. To psychologists, learning is a long-term change in behavior that's based on experience. Two of the main types of learning are called classical conditioning and operant or instrumental conditioning. Let's talk about classical conditioning first. In the 1890s, a Russian physiologist named Ivan Pavlov did some really famous experiments on dogs. He showed dogs some food and rang a bell at the same time. After a while, the dogs would associate the bell with the food. They would learn that when they heard the bell, they would get fed. Eventually, just ringing the bell made the dogs salivate. They learned to expect food at the sound of a bell. You see, under normal conditions, the sight and smell of food causes a dog to salivate. We call the food an unconditioned stimulus, and we call salivation an unconditioned response. Nobody trains a dog to salivate over some steak. However, when we pair an unconditioned stimulus like food with something that was previously neutral, like the sound of the bell, that neutral stimulus becomes a conditioned stimulus. And so classical conditioning was discovered. We see how this works with animals, but how does it work with humans? In exactly the same way. Let's say that one day you go to the doctor to get a shot. She says, "Don't worry, this won't hurt a bit," and then gives you the most painful shot you've ever had. A few weeks later, you go to the dentist for a checkup. He starts to put a mirror in your mouth to examine your teeth, and he says, "Don't worry, this won't hurt a bit." Even though you know the mirror won't hurt, you jump out of a chair and run screaming from the room. When you went to get a shot, the words, "this won't hurt a bit," became a conditioned stimulus when they were paired with the pain of the shot, the unconditioned stimulus, which was followed by your conditioned response, "getting the heck out of there." Classical conditioning in action. Operant conditioning explains how consequences lead changes in voluntary behavior. So how does operant conditioning work? There are two main components in operant conditioning: reinforcement and punishment. Reinforcers make it more likely that you'll do something again, and punishers make it less likely. Reinforcement and punishment can be positive or negative, but this doesn't mean good and bad. Positive means the addition of a stimulus, like getting dessert after you finish your meds, and negative means the removal of a stimulus, like getting a night of no homework because you did well on an exam. Let's look at an example of operant conditioning. After eating dinner with your family, you clear the table and wash dishes.
when your mom gives you a big hug and says, "Thank you for helping me." In this situation, your mom's response is positive reinforcement if it makes you more likely to repeat the operant response, which is to clear the table and wash the dishes. Operant conditioning is everywhere in our daily lives. There aren't many things we do that haven't been influenced at some point by operant conditioning. We even see operant conditioning in some extraordinary situations. One group of scientists showed the power of operant conditioning in teaching pigeons to be art processors. Using fruited positive reinforcer, scientists have taught pigeons to select paintings by Monet over those by Picasso. When showed works of other artists, scientists observed stimulus generalization as the pigeons chose the Impressionists over the Cubists. Maybe next they'll condition the pigeons to paint their own masterpieces. Hope you all got point. As you all know, there is a difference between both schools. I mean both theories. ಎರಡು ಥಿಯರಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ತಂದಿದ್ದೇನೆ. Yes, let me explain one by one. Okay. So hope you yeah, I know the audio is not clearly audible to you people because due to the network problem and due to the audio problem of that video. Okay, so let me come to the point. As you notice, both theories have differences. ಎರಡು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅನುಬಂಧನ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯ ಅನುಬಂಧನ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಯಾರಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಬಿಹೇವಿಯರಿಸಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಏನೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನೇನ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅದ್ರ ಬಳಕೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. Yeah, you are not audible. Just wait, I'll be back in one. Yeah, now it's audible. Hope it's audible now. Yeah. So rewards and punishments, responsibility for student learning rests squarely with the teacher, lecture based and highly structured. Behaviorism classes are like that. And later, let me show the differences. Yeah, critics on the behaviorism. What behaviorists said, not the point. What behaviorists told that ಈ ವರ್ತನವಾದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಲಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅನುಬಂಧನಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. It is confined with conditioning. See the experiments of all the behaviorists. They have conducted the experiment on animals. They thought that stimulus and response is the only key to conduct activities or in the process of learning. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಬಲವಾದ ವಾದ ಆಗಿತ್ತು. And they have conducted all the experiments on animals itself, that too a pigeon, like dog and cat, like that. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. There is a wonderful power called organization power what a human being has. ಮಾನವನಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ರು. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪವರ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರಿಸ್ಟ್. ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ process taking place in the mind that can't be observed.
ಸಿ ಅವರು ಬರೀ ಅಬ್ಸರ್ವೇಬಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಬಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಿಹೇವಿಯರಿಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥಿಯರಿ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವರೆಗೂ ಈ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಿಹೇವಿಯರಿಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನು. And the gift of this behaviorist theory is programmed instruction. That program instruction is given by operant conditioning theory of learning. Operant conditioning theory of learning bantu. Next comes cognitivism. What cognitivists believe, ಈ ಜ್ಞಾನವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಬಂದ್ರು, ಈ ಜ್ಞಾನವಾದಿಗಳು ಯಾವುದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂದ್ರು. They have concentrated on the mind rather than behavior. They concentrated on the mind is like an active processor andru. For example, in the cognitivism there is a theory called Gestaltism that you have already got in your B.Ed course. In B.Ed course nalli Gestaltism ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಗೆಸ್ಟಾರ್ಟಿಯನ್ ಪಂಥ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಸಮಗ್ರ ಪಂಥ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. What they proposed, just I want to bring the highlight of that Gestaltism school here. Behaviorists proposed that yes are, but these Gestaltians prepared SOR ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದು O is organization ಅಂತ. Man has got a wonderful power, thinking power ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನ, ಯಾರೇ ಏನೇ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಈಟ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಯುವರ್ ಮಾಮ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಏನು ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ನಿಮ್ಗೆ ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಮಮ್ಮ. ಸೊ ಬರೀ ರೈಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬಿಹೇವಿಯರಿಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಈಟ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು Gestaltians, they will say that where is sambar mama ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಅಮ್ಮ ಸಾಂಬಾರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ. I mean to say that there is an organization power, wonderful power a human being has got, that is mind power, or what you call it as intellectual power. ಆ intellectual power ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ our mind is always acting like an active processor ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಯಾರು? Gestaltians ಹೇಳಿದ್ರು. Among the Gestaltians there are so many. Max Wertheimer is there, prominent proposer of Gestalt ಅಂದ್ರೆ ಸಮಗ್ರ. You have to view as a whole, not as a part anta. You have to view as a whole. Any fact, phenomena or the activity can be viewed as a whole, not as a part. That is a main proposition of what you call it as Gestaltians. Gestaltians prakara they propose like this: learning is a perception. What is perception? ಗ್ರಹಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಏನ್ ಗ್ರಹಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Learning is perception. The meaningful perception is a learning. They proposed a learning definition like that. Learning is perception. ಕಲಿಕೆಯು ಗ್ರಹಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನ್ ಗ್ರಹಿಸೋದಂದ್ರೆ ಏನು? It's very marvelous, beautiful theory. Gestaltians theory is they shown a new path to the world. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೊಸದೊಂದು ಆಯಾಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೊಸದೊಂದು ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು Gestaltians. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗ್ನಿಟಿವಿಸ್ಟ್, ಅವರು ಕೂಡ ಕಾಗ್ನಿಟಿವಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, what they propose, learning will occur by perception. How an individual is going to perceive the things, then only the learning occurs ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ? You all know that the source ways or the knowledge gateways of human body is sensory organs. Sense organs ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀರಿ, ಏನು ನೀವು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀರಿ, ಆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಸಂವೇದನಾ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೆನ್ S plus M is equal to P ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. S plus M. Whenever you are sensing the thing, when you are able to give a meaning to that sensation, then only the perception will occur ಅಂತ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ? Whenever sensation has been observed by, or sensation will be sensed by an individual, when he is or she is able to give a meaning to it, then only the perception ಅಂತ. In terms of mathematical formula you can remember like this. ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ, S plus M is equal to P ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. P ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? S ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸೇಷನ್, ಪ್ಲಸ್ M ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ.
ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡೋದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಎಟ್ ಅ ನೈಟ್, ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಚ್ಚಿದಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಚ್ಚಿದಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ಮೀನ್ ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೈಟ್ ಮೀ ಅಂತ, ಏನೋ ಒಂದು ಕಡಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಮೊಬೈಲ್. ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ, ಲೈಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಟಾರ್ಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಏನೋ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಥಾಟ್ ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೈಟ್ ಮೀ, ನನಗೇನೋ ಕಡ್ದೈತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀರಿ. ಚೇಳು ಕಡ್ದೈತೋ, ಹಾವು ಕಡ್ದೈತೋ, ಸ್ನೇಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೈಟ್ ಮೀ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕೇಸ್. In a proper sense, perception has to be there. For example, you might have experienced such kind of thing. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಟೀಚರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲೋ, BEd ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲೋ, ನಿಮ್ PUC ನಲ್ಲೋ ಒಬ್ರು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಮೀನಿಂಗ್, ಎಲ್ಲೋ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಿರ್ತೈತಿ ಏನೋ ಹೇಳಕತ್ತಾರ ಸರ್, ಏನೋ ಹೇಳಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಮೇಡಮ್ ಏನೋ ಹೇಳಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಸೀವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾರಂಗಿಲ್ಲ. ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗಂತ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಏನೋ ಹೇಳಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಕತ್ತಾರ ತಿಳಿವಲ್ರಿ ಅಂತ ಅಂತಿರ್ತೀರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಕೀರ್ತನಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಿರ್ತೈತಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ, ಭಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು. ನಿಮ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಸೀವ್. ನಿಮ್ಗ ಸೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನೀವು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆದಂಗ. ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್, ಭಾರಿ ಚಂದ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ರಿ ಅಂತಿರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಇಂತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಏನಾದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ಏನೋ ಏನ್ ಚಲೋ ಹೇಳಿದಿರಿಪ್ಪ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥನ ಆಗ್ಲಿಲ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಅನುಭವ ಆಗಿರೋದು ಏನ್ ಕಲ್ಸಿದ್ರಿ? ಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಟೊಪಾಲಜಿ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್, ಭಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರ್ರಿ, ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥನ ಆಗುದಿಲ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಯು ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಸೀವ್ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಕೊಹಲರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕೊಹಲರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್? ಕೊಹಲರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅ ಥಿಯರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ. ಒಳನೋಟ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಪೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಫುಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ? ದ ಪ್ರೊಪೌಂಡರ್ ಈಸ್, yes, can anybody? The propounder is, yes, Koehler. Wolfgang Koehler ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. So Koehler has proposed a theory. He conducted experiment on, please try to remember, he conducted an experiment on chimpanzee. ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಚಿಂಪಾಂಜಿ? ಫಾರ್ ಒನ್ CET ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. CET ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ನಿಮ್ಮ, ಎಸ್ ಸಲ್ಮಾ, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ಸುಲ್ತಾನ್. ಮತ್ ನಿಮ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಲ್ಲ, ಸುಲ್ತಾನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಚಿಂಪಾಂಜಿನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಸುಲ್ತಾನ್, ಚಿಂಪಾಂಜಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವನು ಒಂದು ಚಿಂಪಾಂಜಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಒಂದು ಹಸ್ತಂತ ಚಿಂಪಾಂಜಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬನಾನಾಸ್, ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಲನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಸು ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹಂಗ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಇಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲನ್, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಹಣ್ಣನ್ನ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಹಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಳನೋಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಟ್? ಸಡನ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲೋ ಕುಂತಿರ್ತೀರಿ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನೇನೋ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ.
ಫ್ಲಾಶ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ. ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೊಳಹೊಮ್ಮುವುದು, ಒಳಗ್ ಬರೋದು, ಸಡನ್ ನೆನಪಾಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಬಿಹೇವಿಯರಿಸಂ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಈ ವರ್ತನಾವಾದವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಯಾಗೈತ್ ಸರ್ ಬರವಲ್ದು ಅಂತಿರ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಟಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಅಂತಿರ್ತೀರಿ. ನನ್ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಿರ್ತೀರಿ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ಕೊ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಿರ್ತೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಇನ್ಸೈಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಇನ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಒಳನೋಟ ಕಲಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದೆ ಅಂತ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಈ ಕಾಗ್ನಿಟಿವಿಸ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಗೆಸ್ಟಾರ್ಟಿಸಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವಿಸಂ, yes, it is grew against the behaviorism. In response to the behaviorism ಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಇದು ಬೆಳೀತು. Knowledge is stored cognitively as a symbols. Learning is a process of connecting symbols in meaningful and memorable way ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. Studies focus on the mental processes that facilitate symbol connection. ನೋಡಿ, symbol connection ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. Okay, yes, mental behavior knowledge. The primary focus was on mental behavior, knowledge, intelligence, critical thinking. Assumption. What is assumption there? Learning is a result of mental operations ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕಾಗ್ನಿಟಿವಿಸ್ಟ್ಗೂ ಬಿಹೇವಿಯರಿಸ್ಟ್ಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? They call it as mental processing or mental operation. Learning is a mental operation as a result of mental operation. ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಕಲಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್, IPM ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈರಾರ್ಕಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಮೇಜರ್ ಥಿಯರಿಸ್ಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಗ್ನಿಟಿವಿಸಂ ಥಿಯರಿ ಕೊಟ್ಟೋರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪಿಯಾಜೆ ಬರ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋನು ಪಿಯಾಜೆ, ಬ್ಲೂಮ್, ಬೆಂಜಮಿನ್ ಎಸ್ ಬ್ಲೂಮ್ ಬರ್ತಾನೆ, ದೆನ್ ಗ್ಯಾಗ್ನೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವ್ನ ಥಿಯರಿನ ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಪಿಯಾಜೆನ್ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೌ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪಿಯಾಜೆ. ತನ್ನ 4 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಿಯಾಜೆ, ವೈಗಾಸ್ಕಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ್ರೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ CTET-ಗಾಗಲಿ. ಪಿಯಾಜೆ ಮತ್ತು ವೈಗಾಸ್ಕಿ ಮೇಲೆ. ಪಿಯಾಜೆ ಅವನು ಥಿಯರಿ ಕೇಳಬಹುದು, ಅವನ್ ಬಳಸಿರುವಂತ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸ್ಕೀಮಾ, ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮಾಸ್. ಅಸಿಲೇಷನ್, ಅಕೊಮಿಡೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಅದ್ರ ಹೊರತಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು, ಪಿಯಾಜೆನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ kindly or identify the correct sequence or order of sequence ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಪಿಯಾಜೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪಿಯಾಜೆ ಅವರ ಸರಿಯಾದ ಹಂತಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 4 ಹಂತಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ. ಸೆನ್ಸರಿ ಮೋಟಾರ್, ಪ್ರೀ ಆಪರೇಷನಲ್, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಪರೇಷನಲ್, ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಪರೇಷನಲ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಕ್ರಮನೂ ಕೇಳಿದ್ದು ಉಂಟು, ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕ್ರಮ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಗ್ಯಾಗ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗಾಗ್ನೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ 8 kinds ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಗಾಗ್ನೆಸ್ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಮೆಮರಿ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೆಮರಿ ಅನ್ನೋದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಐತಿ. ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ, ಚೇಂಜಸ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಗ್ನಿಟಿವಿಸಂ. ಕಾಗ್ನಿಟಿವಿಸಂ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು. ನಾನು ಬಹಳ ಡೀಪ್ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ಮೇನ್ ಪ್ರೆಸಂಪ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಬಂದು? ಡಿಸ್ಕವರಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಯಾರು? ಜೆರೋಮ್ ಬ್ರೂನರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬ್ರೂನರ್ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯಾವುದು? ಅನ್ವೇಷಣಾ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರು ಅಥವಾ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಉತ್ಪಾದಕರು ಯಾರು? ಬ್ರೂನರ್. ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ಬ್ರೂನರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಕೊತ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಬಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಬಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೇವಿಡ್ ಆಸುಬಲ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಸುಬಲ್ ಏನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಶಾಬ್ದಿಕ ಕಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ.
ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಶಾಬ್ದಿಕ ಕಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಆಸುಬೆಲ್. Please note down these points. I will not go in depth into a theories, but you should remember the name of the theories. Discovery ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ಬ್ರೂನರ್. ಆಸುಬೆಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಬಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಲಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದವರು ಅಥವಾ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು ಡೇವಿಡ್ ಆಸುಬೆಲ್. ಮತ್ತೆ ಆಸುಬೆಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವರು, ಜೆ ಬ್ರೂನರ್, ಜಿಯೋರಮ್ ಬ್ರೂನರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಡಿಸ್ಕವರಿ ಬ್ರೂನರ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಏಜ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೋಡಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಲಿಬಿಡ್ಬೋದು, ಕಲ್ತ್ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಏಜ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅವರು ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದೀನಿ ನಾನು. ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಚಿತ್ರಗಳಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಅಧಿಕತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಡಿಸ್ಕವರಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೂನರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದಾಗ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಯಾವ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಕಲಿಬಹುದು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಡಿಸ್ಕವರಿ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಅನ್ವೇಷಣಾ ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ಡಿಸ್ಕವರಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಏನೇನ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಪವರ್ಫುಲ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಮೆನಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಥವಾ ಏನ್ ಕಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತೇವೆ. ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಥ್ರೂ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಲರ್ನಿಂಗ್. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾಟ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪವರ್ಫುಲ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಹಂಗೆ ಕಲಿಬಹುದು ಅಂತ. ಕನ್ಫ್ರಂಟ್ ದ ಲರ್ನರ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಫೈಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಡು ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಲರ್ನರ್ಗೆ ತನ್ನ ಕಲಿಕೆ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಪ್ರಪೋಸಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಕೂಲಿಸುವುದರತ್ತ ಇದು ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಯ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿ ಕಲಿಕೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಬಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನ್ಯೂ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವೇ. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ತಲೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ. ನಮ್ಮ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಈಗ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಆಕಾರ ಏನು, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಕೀಮಾ. ಅಗೇನ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಕೀಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಬಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. when a learner have a difficulty with a new material, go back to the concrete anchors. Advanced organizers provided a discovery approach and they will see. ನನ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪೂರ್ವಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ ಗಮನ ಇರುತ್ತೆ, ಪೂರ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನ ಮೇಳೈಸ್ತೇವೆ. ನನ್ಗೇನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹೊಸ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಫೆನಾಮಿನಾ, ಆರ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಥಿಂಗ್, an object in a new situation. I relate that situation to a previously learned situation that I have explained in the advanced organizers. I call it as advanced organizers in the meaningful verbal learning. I mean to say that it connects the bridge between prior knowledge and future knowledge, or previous knowledge and the future knowledge, or what is going to be taught, that has to be connected with the previous knowledge ನೊಂದಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಲಿಕೆ ಆಗುವತ್ತ ನನ್ನ ಗಮನ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಯರಿ, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಗ್ನಿಟಿವಿಸಮ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೊತೇವೆ, ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಗ್ನಿಟಿವಿಸಮ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಿಮ್ಮ B.Ed ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್. ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ, ಅದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಲೇಟರ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ಡ್. ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯನ್ನ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮಗುವಿನ ಕುತೂಹಲ ಭರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರವೇ
ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವೈಕೋಸ್ಕಿ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂತು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಚರ್ಚೆಗಳು ಏನಾಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಲೈಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರಿಸಮ್, ನಾಲೆಜ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್. ನೋಡಿ, ಬಿಹೇವಿಯರಿಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ಪುಟ್, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತಂತ, ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಂತ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸಮವಾಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಇದು ಬರ್ತಾ 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 ಯಾಂತ್ರಿಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಾಲಿಟಿ. ನೋಡಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು. ಲಿಟಲ್ ಎಂಫಸಿಸ್ ಆನ್ ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಎಸ್, ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, psychomotor characteristics. These are the 3 characteristics of an individual. ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ, ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಡೊಮೇನ್ ಗಳಂತ ಏನ್ ಕರೆದಿದ್ವಲ್ಲ, ಹಂಗ ನಾವು ಡೊಮೇನ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಮೇಜರ್ ಡೊಮೇನು ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡೊಮೇನು, ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ವಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಜ್ಞಾನದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ which touches the emotions of an individual. Emotions touch ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, that itself is called as what? Affective domain. Affective ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಫಸಿಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಕಲಿಯುತ್ತೆ, ಕಲಿಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆಟ ಆಡೋ ಮನಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಹಂಗೇನು ಕೇಳೋದನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಎಂಫಸಿಸ್, ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಎಂಫಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಅಂತ. ಸೈಕೋಮೋಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೈಕೋಮೋಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಏನಂತೀವಿ ನೀವು, ಮನೋಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕೋ ಮೋಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ನಾಯು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೈಕೋ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ. ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ಎರಡೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದದಕ್ಕೆ ಸೈಕೋಮೋಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೊಮೇನ್ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್. ಏನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ದ ಮೈಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಕಾಗ್ನಿಟಿವಿಸಮ್ಗೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಹೌದ್ರಿ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೂ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. As you all know, they agree with the constructivist. Constructivist ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗ್ನಿಟಿವಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಗ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಮುಂದುವರೆದು ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಮೈಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ, ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್? ಏನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್? ರಚನಾವಾದ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಕೆಪಬಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ನಾಲೆಜ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಗುವು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಾನೇ ಸಂರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಾವು, ಅಥವಾ ಈ ವಾದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ವಾದಗಳು ಬಂತು, ಯಾವ ವಾದ ಸರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಾದಗಳು ಕೂಡ ಸರಿಯೇ. ನಿಮ್ಗೀಗ ಫಿಲಾಸಫಿಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರ್ಶವಾದ, ಇವೆಲ್ಲ ವಾದಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಾದಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ? ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಯು ಫಾಲೋ? ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನೋ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ನೀವ್ ಯಾವ್ದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಿಲ್ ಯು ಫಾಲೋ ಒನ್ ರೂಲ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಫಾಲೋವರ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸರಿನೂ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್?
ಹಂಗಾರೆ ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ, ಬರೀ ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೇಳ್ಬೇಕ. ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಂಥ ಅಂತ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ದ ಫಾಲೋವರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಪೋಸ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಪೋಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲೋ ಇಟ್ ಅಂತ. ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಗುಂಪಿನ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಹುಟ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಆಯಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ವಜ್ಞ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ವರೊಳಗೊಂದು ನುಡಿಯ ಕಲಿತು ಸರ್ವಜ್ಞನಾದೆ. ಸರ್ವಜ್ಞನೆಂಬುವನು ಗರ್ವದಿಂದ ಆದವನಲ್ಲ, ಸರ್ವರೊಳಗೊಂದು ನುಡಿಯ ಕಲಿತು ಸರ್ವಜ್ಞನಾದೆ. ಹಂಗ ನೀವು ಚಲೋ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಪಿಯಾಜೆನೂ ಬೇಕು, ವೈಗಸ್ಕಿನೂ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಭಾಗಗಳನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ ಕಲಿಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾವು ಬರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಬಹಳ ಬಿಹೇವಿಯರಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ಕಲಿಸು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಕುಂತಿದ್ರೆ, ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ 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 ಹೀಗೆ ನಮಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ, ಒನ್ ಈಸ್ ಕೆಪಬಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓನ್ ನಾಲೆಜ್. ನನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾನೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಏನು ಇಲ್ಲಿ? ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಟೀಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ autocratic ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಹಿಯರ್. ಹಿಸ್ ರೋಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅನುಕೂಲಿಸುವವನಾಗ್ತಾನೆ. ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯೂಶುವಲಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ನೀವೇ ತೊಡಗಿಕೊಂಡು ನೀವೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ರೀತಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಂದ ನೀವೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಂ, ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳೇನಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಂ ಇಂದ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೂಡ, ಆಲ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಂ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. Okay, in that constructivism only you have 5 E's. I think most of the people, those who are in 2 years B.Ed program, you might have adopted 5E program, 5E lesson planning. Yes, may I know how many of you have adopted it? Some of the universities are adopted 5E. Yes, many of the people have adopted 5E. ತುಂಬಾ ಕಡೆ 5E ಇದೆ. ಬಟ್ 1 year B.Ed ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 5E ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ 5E ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. 5 ವಿಗಳ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ 5 E's ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಅಕರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು 5 E's: ಎಂಗೇಜ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಎಲಾಬರೇಟ್, ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 E's. ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 E's. 5 Eಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಕಲಿಕೆ ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ 5 Eಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ, the child is going to experience itself and it is going to construct its own knowledge. Teacher has to just help him ಅಂತ. ಎಲ್ಲರ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಟೀಚರ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. This is constructivism. Okay, so in that social learning theory ಬರುತ್ತೆ. SLT, ಬಂಡೂರಾರವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಡಿ, ನಾನು ಬಹಳ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಹೈಲೈಟ್. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಥ್ರೂ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನಲ್ ಸೆನ್ಸರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೋಬೋಡಾಲ್ ಗೊಂಬೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಶಾಲ್ ಐ ಟೆಲ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್? ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಲೆವೆಲ್, ನಿಮ್ ಸರ್ಟನ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನೀವು ಬರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮಜಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಬಾರಿಸ್ತಿರ್ತೀರಿ. ರೈಟ್? ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರು ನೀವೇ ಅನ್ಕೊಂಡು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ದ ಸೆನ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಇಮಿಟೇಟ್. ಇಮಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಇಮಿಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯುತ್ತೆ, ವೈಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡಿ ನೀವು, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಮಗು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್? ಈಗ ರೈಮ್ಸ್ ಕೇಳಿ ನೀವು, ಬೇಕಾದ್ ಕೇಳಿ ನೀವು. ಬಟ್
somebody has posted me. Okay, so social learning theory urdu actually the Bandura has given, I mean, he has not at all given a particular theory on particular theory kotilla. He proposed many things, among them SLT is one. SLT ಅಂದ್ರೆ social learning theory. ಕಲಿಕೆ ಉಂಟಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ಪಾತ್ರ ಇದೆ, ಸಮಾಜದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಗು ಏನ್ ನೋಡುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ವಾಟ್ ಸೆನ್ಸ್, ಏನ್ ಸೆನ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗೈತಿ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪದೇ ಪದೇ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾನ ಅವನು ಅಷ್ಟೇ. ರೈಟ್, imitation, the child will imitate it anta. Okay, yes, social learning theory ನಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಬಂಡೂರಾ ಅವರು ಮಾಡೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. attend to, yes, pertinent clues, code for memory, storage of visual image. ನಮ್ಮ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಜುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. retain in a memory, accurately reproduce the observed activity. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ ಅದರಂಗ ಮಾಡಿ ಕಲಿತಿರ್ತೀವಿ. ಕಲಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 4 ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲಿಕೆ ಉಂಟಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ಯಾಂಟು ಅದೇ ಶರ್ಟ್, ಹೀರೋ ಯಾವ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ, ಅದೇ ಪ್ಯಾಂಟು ಅದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ರಿಟೈನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೆಮರಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿಜುವಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಅದು ವಿಜುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾ ಹಿಂಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ಇದೇ ತರ ತಗೋಬೇಕು, ಇದೇ ತರ ಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಇದೇ ತರ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್. ಅನ್ವೇಷಣೆ, ಅದು ವೀಕ್ಷಣಾ ಕಲಿಕೆ, ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ he has given many more theories. That's what this thing. ಅಂದ್ರೆ this Bandura's theory was not so tightly structured ಅಂತ. ಈಗ ಪಿಯಾಜೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳೋಣ, 4 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ ಇವನ್ ಥಿಯರಿಗೆ. ಇವ ಒಂದ್ಸರಿ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕಲಿಕೆ ಅಂತಾನ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ನಮ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರ, ಅಂದ್ರ ಅಡ್ಸಾ ಬಡ್ಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೂರ್ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗಿತಾನೆ ಬಂಡೂರ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಹಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಇವನೇ, ವೀಕ್ಷಣಾ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಪಡಿಸ್ತವನು ಇವನೇ. ಓಕೆ, possesses sufficient motivation to apply a new learning. ಹಿಂಗಾಗೋದ್ರಿಂದ ಹೊಸ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಆಗುತ್ತೆ. I will skip it, it's somewhat lengthy. Okay, let us wait. Yes, SLT in classroom ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೋತೇವೆ. ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ವರ್ಕ್. ನೋಡ್ರಿ, ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಸಹಕಾರ ಕಲಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸಹಕಾರ ಕಲಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮಗು ಕಲಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಹಕಾರ ಕಲಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ತಂತ್ರಗಳಿದೆ. ಜಿಗ್ಸಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಥಿಂಕ್, ಪೇರ್, ಶೇರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಸಮುದಾಯ ಕಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರ ಕಲಿಕಾ ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸಹಕಾರ ಕಲಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಗುಂಪಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಂದೇನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಗುಂಪನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ಆ ಗುಂಪುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಮೂಲಕ ಮಗು ಕಲಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂತು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ಗೆ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವಾದ. ಓಕೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಟಾಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ಗೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಮೈ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಇಟ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಹಿ ಪ್ರಪೋಸಸ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ and constructivism both are different. In constructivism, what happens, one is capable to construct his own knowledge through the experiences. But what about social constructivism? ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಕೊಂತು. ಏನ್ social constructivism ಅಂದ್ರೆ, the child is going to learn or the child is going to construct his own knowledge with a social interactions ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. The beauty of the theory is like this. Through social interactions, whatever the constructivism, ಇವರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್, ಇವ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ರಚನಾವಾದಿಗಳೇನ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋರೇನಲ್ಲ, ಇವರು ಕೂಡ ರಚನಾವಾದಿಗಳೇ. ಆದ್ರೆ ಈ ರಚನಾವಾದಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವರು ಅಲ್ಲಿ just wait a minute, I will be back.
Sorry, my son is making a noise, so that's what I'm sorry. What constructivism says, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದೆನ್? ಏನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಐ ಥಿಂಕ್ ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ವೈಗಸ್ಕಿ ಥಿಯರಿ. ವೈಗಸ್ಕಿ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಾದದ್ದು 3 ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು. ವೈಗಸ್ಕಿ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ 3 ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು. ಏನು? ಐ ಆಮ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್, I can do work with the help of others. One day I will do it independently. ಇಂದು ನನ್ನಿಂದ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಿರ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಟ್ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅಂದವನು ಒಂದು ದಿನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ he will do it. Okay, yes, let us take an example. ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಸ್ತೆ ದಾಟುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಕೈನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಮೊದ್ಲು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಮ್ಮ, ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಡಪ್ಪ, ದಾಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲ್ಲ. ಓ ನೋ ನೋ ನೋ, ಐ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್. ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಿದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಏನಾದ್ರು ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಲೇಟರ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ that other may be your parent, that other may be your friend, that other may be your teacher, anything else, with the help of others I will do it ಅಂತಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೇನು? ಬರ್ರಿ ಹಂಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಠ ನಿಮ್ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಲೇಟರ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತರರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಫೇಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ZPD ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Zone of proximal development. We call it as zone of proximal development. Actually, there are 3 kinds of developments: actual development, potential development, zone of proximal development. Zone of proximal development is what? With the help of others, I can do it. ನಾನು ಇತರರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತಂತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಝೋನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ರಿ, ವೈಗೋಸ್ಕಿ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಫ್ ಪಿಯಾಜೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ವೈಗೋಸ್ಕಿ ಥಿಯರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬಾ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ವೈಗೋಸ್ಕಿ ಮೇಲೆ. ಅವನು ಪಿಯಾಜೆ ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನನಾಗಿದ್ದ. ಅಂಡ್ ಅ ವೆರಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ he lived only 36 years. 36 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು. 26 ವರ್ಷ ತನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆರಾಮ್ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಏನೇನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ 10 years he worked a lot. ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅವನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೊಟ್ಟ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸೋಶಿಯೋ ಕಲ್ಚರಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೋಶಿಯೋ ಕಲ್ಚರಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜದ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದವರು ಇವರೇ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಮಾಜದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ನಾವು ಇತರರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಲಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವ್ರು ಇವರೇ. ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಕಲ್ಕೋತೀವಪ್ಪ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅ ಸೈಕಲ್, ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮೊದಲು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನೋ ಅಕ್ಕನೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೋ ನಿಮ್ಮ ಮಾಮನೋ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿ ಅಂತಾರ. ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ. ಇಲ್ಲ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುಳಿಸ್ತಾರ, ಅವರು ಕುಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರ, ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಹಿಂದ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮುಂದ್ರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಬಿಟ್ಟು ಹಿಡಿಯೋದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ರೈಡ್ ಬೈಸಿಕಲ್ ಒನ್ ಡೇ. ಸ್ಕೂಟಿನರ ತಗೋರಿ, ಬೈಸಿಕಲ್ ತಗೋರಿ. Okay, so we'll ride it independently. This is the thing. This is a social interaction. This is a social constructivism, right? So socio-cultural impact will be there for a learning ಅಂತ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ವೈಗೋಸ್ಕಿ ಅವರು. ಅದ್ಭುತ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ವೈಗೋಸ್ಕಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೇನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಾವೇನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, that will make a lot of difference and lot of impact on learning itself. ಕಲಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿ, ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಿತರು, ನಿಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಅಕ್ಕ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೋ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೌ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅ ಸೆಮಿನಾರ್ ಆನ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಟಾಪಿಕ್. ಇವತ್ತು ನೀವು ಪಿಯಾಜೆಸ್ ಥಿಯರಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. you will yourself feel that I am uncomfortable. No, I can't do it. Your friend will say, yeah, I'm with you. You go and just present, I'm with you.
if you have something hesitation and I'm going to interrupt your presentation and I will help you ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. You will ಧೈರ್ಯ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, by that you will move and you will present yourself. That giving a boost, that giving a help, that giving a helping hand to you people itself is called as zone of proximal development. That is interaction, that is social interaction. Okay, so this is the theme, gist of social constructivism. I'm not going in depth into a particular theories. I'm just giving a gist of the social constructivism, what social constructivism is. Okay, so knowledge is power, knowledge rules whole the world ಅಂತ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳೋದು ಜ್ಞಾನ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಜ್ಞಾನದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನುಕ್ರಿಯೆಯ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. Got it? Okay, let me move on to the next slide. Yeah, whatever I have discussed, it is there itself, and I will move next. Okay, social constructivism in classroom. Yes, journaling ಇದೆ, experiential activities ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, personal focus ಇರುತ್ತೆ, collaborative and cooperative learning ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಎಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತಿರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಏನ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ನೈದರ್ ಗಿವನ್ ನಾರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್, often seen as a less rigorous than traditional approaches to instruction. Yes, it is somewhat different. It's a modern technology, modern method of teaching. So hagagi idu teaching methodology, modern teaching methodology ಆದರಿಂದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ಇದು ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಏನ್ರಿ ಅದು, ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಗದ್ದಲ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗರು ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಯಾಕ್ ಬಿಟ್ರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ opposes this kind of social constructivism because they want to always have a command, have a autocratic nature. They want always a command over the students. ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಟ್ ವೆಲ್ ವಿತ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ರಿಸಿಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಈಗೇನು ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತರಬಹುದು. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ a very important theory, as I told. He proposed a theory that is called multiple intelligence learning theory, MI theory ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ MI ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲ, MI theory ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ಗೆ ಹೊರತಾಗಿ ಒಂದು ಮೆಟಾಕಾಗ್ನಿಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಟಾಕಾಗ್ನಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಮಹದಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಹೋವಾರ್ಡ್ ಗಾರ್ಡ್ನರ್, ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಹೋವಾರ್ಡ್ ಗಾರ್ಡ್ನರ್. He proposed this theory 1983. Still he is alive. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಯಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸ್ಟಿಲ್ he is alive. All the people are born with 8 intelligences ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Very beautifully he explains his theory. Enable student to leverage their strengths and purposefully targeted and develop their weaknesses. See, ಏನ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂದ್ರೆ 8 ಟೈಪ್ ಅದಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಕೆ ಉಂಟಾಗೋದು 8 ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ವರ್ಬಲ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್, ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್, ಲಾಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್, ಕೈನೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಅಂತ, ಕೈನೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಲಿ ಅಂತ, ಕೈನೆಸ್ಟಿಕ್, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್, ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟ್, ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್, ಇಂಟ್ರಾಪರ್ಸನಲ್. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ವಿ. ಇಂಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿದಿನ್ ಅಂತ, ಇಂಟ್ರಾ ಮೀನ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ಪರ್ಸನಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 8 kinds ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. 8 ಪ್ರಕಾರದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ, ಅಥವಾ 8 ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಗು ಕಲಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವು. ನೀನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿತಾನೆ ಇದೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಓಕೆ, ಇದಾರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ he is there and he has identified many other also. Okay, yes, here is there. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಾಯಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೇಚರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರದ ವಾದದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವು ವಾದಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅದರದ್ದು ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು. ನಂಬರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಟು, ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಟು, ಇಂಟ್ರಾಪರ್ಸನಲ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಸಿ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಸೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ.
ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಐಡಿಯಾ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ನೀವು ಅದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬಹಳ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ 8 kinds he has given. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು, ಏನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಬಹುಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು. ಹೋವಾರ್ಡ್ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಅಂತ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಅಲೈವ್, ದಂತಕಥೆ ಅವನು. ಯಾ ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೊಸ ರೀಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ quantifiable evidences that MI exist, lack of evidence that use of MI as a curricular and methodological approach has any discernible impact on the learning. See, suggestive of a departure from core curricular and standards. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಜನಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, MI ಥಿಯರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಇವೆಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೇಳಬಹುದು, ಕೇಳದೇನೂ ಇರಬಹುದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. BBL ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಗಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂರೋ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬೆಳೀತು, BBL ಬೆಳೀತು. ಡಿ ಸೌಜಾ ಅಂಡ್ ಎನ್ಖೈನ್ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್. 12 ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅದಾವ. ಇದ್ರು ಬಹಳ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು. 12 ತತ್ವಗಳನ್ನ ಇದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ, ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಲಿಕೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಅರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಜೀವನದ ಅರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ. ನಿಮ್ದು ಈಗ ಹೋರಾಟ, ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್, CTET TET ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ ತಲೆ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು, ಯು ಆರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್. ದೆನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಿಂಗ್, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತ ಡಿಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಪ್ಯಾಟರ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಜೀವನದಾಗ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತ. ಎಮೋಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಮೋಷನಲ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್. ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ಸ್. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಆಸ್ ಅ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಗೆಸ್ಟಾರ್ಟಿಯನ್ಸ್, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೋಲ್, ಪಾರ್ಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಹೋಲ್, ಹೋಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Focused attention and peripheral perception. As I told, perception is a very important part. Brain based learning naga perception ಆಗ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Conscious and unconscious processes. ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೋ ಬ್ರೈನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. This is all about the brains. Yes, several types of memory. ನೋಡ್ರಿ, ಮೆಮೊರಿಲಿ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಮೆಮೊರಿಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಮೆಮೊರಿಗಳಿದೆ. ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೆಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಸವಾಲು ಬೇರೆ, ಆತಂಕ, ಭಯ, ಅಥವಾ ಏನಂತೀರಾ ನೀವು, ಯಾರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಧಮಕಿ ಆವಾಜ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಥ್ರೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಥ್ರೆಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎವ್ರಿ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಅ ಯುನಿಕ್ ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮೆದುಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸ್ವಾಮ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾರ್ದು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ, ಯುನಿಕ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಂತ. ಎವ್ರಿ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಅ ಯುನಿಕ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರೈನು ಕೂಡ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಬ್ರೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ವಾದ. ಇನ್ನು ಈ 1980ರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನು BEd ನಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇನ್ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. BBL ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಗ್ರೂಪ್ ಲರ್ನಿಂಗಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿ ಸೆನ್ಸರಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಳಿತೈತಿ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಮಲ್ಟಿ ಸೆನ್ಸರಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಸನಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೂ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು, ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಚರ್ಚೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬ್ರೈನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಬ್ರೈನ್ ಬೇಸ್ಡ್, ರೈಟ್.
ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ವಶನೇಬಲ್ ಆದಂತ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ರಿಸರ್ಚ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂರೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ನಾಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್. ಇದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂರೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ನರರೋಗ ತಜ್ಞರು, ನರರೋಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ರ ಹೊರತಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಎಜುಕೇಶನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಕ್ವಶನೇಬಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಾನವತಾವಾದ ಬಂತು. ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಹುಮನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫೈನ್, ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನಿಮಲ್ ಇನ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ. ಮಾನವ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಎನ್ನುವಂತದ್ದು, ಮಾನವನೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾದ ಬಂತು. ಆ ವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಇವ್ರು ಏನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಫೆಕ್ಟ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್, ನೀಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫೋಕಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಎಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಗೋಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಎದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಿರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡುವುದು ಏನೋ ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ, ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಅಂತ, ಹಿಂಗ ಈ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಲ್ ರಾಜರ್ಸ್, ಮಾಸ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಎನ್ವಿ ಫೇಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಸಾರಿ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಹೇಗಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಇಟ್. Yes, now it's visible. Yeah, I think it's visible now. Are you able to visualize it? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yeah. Now I'm talking about Maslow's theory. Maslow's theory of hierarchical needs ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮಾಸ್ಲೋಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಹೈರಾರ್ಕಿಕಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರವರು. ಇದನ್ನ ಹೈರಾರ್ಕಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಫಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೀಡ್ಸ್, ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ದೈಹಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿದ್ದೆ, ನೀರಡಿಕೆ, ಅದು ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅದಾವು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ. ಸೇಫ್ಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಅಂತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ಟೀಮ್ ನೀಡ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಸ್ಥೆಟಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಚುಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಹೈರಾರ್ಕಿಯನ್ನ ನೆನಪಿಡಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತೈತಿ, ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನೀಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯತೆ. ಮಾಸ್ಲೋರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯತಾ ನಿಯಮ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯತೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆಹಾರ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ, ನೀರಡಿಕೆ, ಆಹಾರ, ಶೆಲ್ಟರ್, ಅದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ನೆಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫುಡ್, ಶೆಲ್ಟರ್, ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಲೋನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಸ್ಲೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಥಿಯರೀಸ್. ಇವು ಅದರ್ ಥಿಯರಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇವು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೇ, ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೇ. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪದ ಬಳಸಿದೆ ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ, ಆಂಡ್ರೋಗಾಜಿ ಅಂತಿದೆ. ಆಂಡ್ರೋಗಾಜಿ ಅಂತಿದೆ. ಏನ್ ಆಂಡ್ರೋಗಾಜಿ ಅಂದ್ರೆ, as I told in my first class itself, in CDP itself, in teaching methodology there are 3 goggies. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿದಲ್ಲಿ 3 ಗಾಗೀಸ್ ಇದೆ. ಗೂಗೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ 3 ಗಾಗೀಸ್ ಇದೆ. What are those goggies? Pedagogy, andragogy, heterogogy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Pedagogy is what? It is the art and science of teaching for the age group of 6 to sweet 16. 6 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವ ಒಂದು ಬೋಧನೆಯ ಕಲೆ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಬೋಧನಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೇವೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಂಡ್ರಾಗಾಜಿ ದೆನ್? ನೋಡಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಆಂಡ್ರಾಗಾಜಿ ಪದ ಪರಿಚಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಂಡ್ರಾಗಾಜಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಂಡ್ರೋ ಅಂಡ್ ಗಾಜಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ವಿತ್ 2 words, ಆಂಡ್ರೋ ಪ್ಲಸ್ ಗಾಜಿ. ಆಂಡ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಅಂತ. ಅಡಲ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಅಡಲ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅಡಲ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಅಡಲ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಕಲಿತಾನೆ? ಒಂದು ವಯಸ್ಕ ಕಲಿಯೋದು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ 6 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದ ಮಗು ಕಲಿಯೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ 18ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವರೆಗೂ, ಆಕ್ಚುಲಿ 16, 18 ವರೆಗೂ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ.
18ರವರೆಗೂ ಏನು ಮಗು ಕಲಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೇರೆ. ನೀವು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಕಾಲ್ ಯುವರ್ ಮೆಮರಿ. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೇಸ್ ನೊಳಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದು ನಿಮ್ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕಲಿಸಿದ್ರು, ನಿಮ್ LKG UKG ಅಂಗನವಾಡಿ ಉಂಡಿ ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಲೇಟರ್ ಹೌ ಯು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, 3ನೇ 4ನೇ 5ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ರಿ, 6 7 ಹೆಂಗ್ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾತು, ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾತು, ನಿಮ್ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾತು. 8th 9th 10th ಇದ್ದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ರಿ. PUC ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಓಡಾಳ ಕಂಪನಿ ಚಲೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ನಿಮ್ದು. PUC ಗೆ ಬೇರೆ, PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಹೌ ಅಬೌಟ್ ಡಿಗ್ರಿ? What is andragogy then? Andragogy is nothing but it's the art and science of teaching at university system. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಡ್ರೋಗಾಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ನಾಗ ನಿಮ್ಮ ಯಾರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಭಾಳ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ಕೂಳೆ ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಸಣ್ಣ ಹುಡ್ರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರ ನೀವು ಅಂತ ಬೈತಿದ್ರಿ. ನೀವು ಬೈಕೊಂಡು ದುಂಟೋ ಇಲ್ಲೋ, ನೀವು ಬೈಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಂಡ್ರೋಗಾಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂಚೂರು ಮೆಚುರಿಟಿಯನ್ನ ರೀಚ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಎಜುಕೇಶನ್, ನಿಮ್ಮ PG ಮತ್ತು ನಿಮ್ದು ಏನು ರಿಸರ್ಚ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ PG ವರೆಗೂ ಏನ್ ಕಲ್ಕೋತಿರಲ್ಲ, UG PG ಏನ್ ಕಲಿತಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಕಲಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಕಲಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಡ್ರೋಗಾಜಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಟೋಗಾಜಿ? ಹಿಟೋಗಾಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಂದ್ರ ಅಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಟೋಗಾಜಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಲೆವೆಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು PhD ಮಾಡಿದ್ರಿ, MPhil ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕುಂದಿರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಇದು ಹಿಂಗಲ್ಲ ಸರ್, ಹಿಂಗಲ್ಲ ಸರ್, ಸರ್ ಅಂತ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಏನ್ ಕಲಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, that itself is called as pedagogy. Got it? There are 3 goggies in research, in teaching methodology. There are 3 goggies: pedagogy, andragogy, ಹಿಟಗಾಜಿ. ಅಥವಾ ಗಾಗಿ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಪೆಡಗಾಗಿ, ಆಂಡ್ರಗಾಗಿ, ಹಿಟಗಾಗಿ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಗಾಜಿ ಆರ್ ಗಾಗಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಬೋತ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯು ಫೀಲ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗಾಟ್ ನೌ. ಆಂಡ್ರೋಗಾಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಂಡ್ರೋಗಾಜಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಂಡ್ರೋಗಾಜಿ ಇಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್. ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಯಾರ ಚಂದಗೆ ನಿಮ್ BEd ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಕಲಿಸ್ತಾರ, ಬರೇ ಅದ ಹಂಗ ಒಟ್ಟ ಬರೋದೈತಿ, ಬಡ 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 1 ತಾಸು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡೋದೈತಿ, ಹೋಗ್ಬಿಡದೈತಿ. ನೀವೇನ್ ಕಲ್ತಿರೋ, ಅವ್ರೇನ್ ಕಲ್ಸಿದ್ರು, ಯಾರು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಸೂತ್ರಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಡ್ರೋಗಾಜಿ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ, ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸಂಬಂಧಿತ ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಲೇವ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಸುಬೆಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಥಿಯರಿ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೈ ಗಾಗ್ನೆ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಗ್ನೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ನಾನು ಒಂದು 50 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಗಾಗ್ನೆಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಕೇಳಿದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಾ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಬರ್ಟ್ ಗಾಗ್ನೆಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಒರಿಜಿನಲ್ ಗಾಗ್ನೆ 2002 ಬದುಕಿದ್ದ. ಹಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್, ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ಅ ಬುಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಡಿ, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ಓಕೆ, ರಾಬರ್ಟ್ ಗಾಗ್ನೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ entitled. He has written a book called, ಈ ಬುಕ್ ಬರೆದವರು ಯಾರು? ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದವರು ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದವರನ್ನ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಗಾಗ್ನೆ ಪ್ರಪೋಸಸ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಏನ್ ಹೇಳಿದವ ಗಾಗ್ನೆಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಏನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾನ ರಾಬರ್ಟ್ ಎಂ ಗಾಗ್ನೆ, ಒಂದು ಫುಲ್ ನೇಮು. ಸಿ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ is made up of 3 components: taxonomy of learning outcomes, attitudes, motor skills, cognitive domain, affective domain, psychomotor domain ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. 9 events of instructions ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಳ್ಯಾನ, ಒಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸಂಚಿತ ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. he proposed like this, ಗಾಗ್ನೆಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ, ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಸಾಕು. ಇದೇನು ಬಹಳ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.
ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಡೀಪ್ ಇದೆ, ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಎಸ್, ಗಾಗ್ನೇಸ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಯು. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 8 kinds of learning hierarchy has given. 8 ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟ. 8 ಪ್ರಕಾರಗಳ ಚಿತ್ರಣ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂತು ಫಸ್ಟ್. ಬಾಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೈತಿ? ಸಿಗ್ನಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜ್ಞಾ ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸಂಜ್ಞಾ ಕಲಿಕೆ. ಉದ್ದೀಪನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಉದ್ದೀಪನ ಕಲಿಕೆ. ಚೈನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸರಣಿ ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವರ್ಬಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ವರ್ಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಬ್ದಿಕ, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಚರ್ಯ, ಶಾಬ್ದಿಕ ಸಹಚರ್ಯ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗು ಹೇಗ್ ಕಲಿಯುತ್ತೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಈಸ್ ಇಯರ್ಸ್, ಹೆಂಗ್ ಕಲಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನವ. ಮೊದ್ಲು ಸಂಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತೆ. ಶಾಬ್ದಿಕ ವರ್ಣನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಇದಕ್ಕೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಕ್ಯಾಟಿಗೂ ಟೈಗರ್ಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಹಂಗಿದ್ರೆ ಹುಲಿಗೂ ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕಿಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಗಮನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಕಲಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ರೂಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ನಿಯಮ ಐತಪ್ಪ, ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಕಲಿಬೇಕು, ರೂಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ಇದನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು. ಸಿಗ್ನಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಐಮ್ ಸಾರಿ. 9 ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟು ಗ್ಯಾಗ್ನೇರ್ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 8 ಪ್ರಕಾರದ ಕಲಿಕೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ 8 ಪ್ರಕಾರದ ಕಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಗ್ಯಾಗ್ನೇಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ನೀವು ಕಲ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೇಟರ್ ಲೆಟ್ ಮೀ clarify one thing. These are the some theories which I discussed in my class. ಈ ಕೆಲವು ಥಿಯರಿಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಆಚೆಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಥಿಯರಿಗಳಿದೆ. ಆ ಥಿಯರಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರುವಂತವುಗಳನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಾಯ್ತು. ನನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೀಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಈ ಬ್ರೀಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಂದಿಗೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋರಿದೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡೋರಿದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಸೆಷನ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಲಭ್ಯ. ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಯಶ್ರೀ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೇನು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸಿಗದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೇನು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗಳನ್ನ 2014ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನೇನ್ ನಡೆದಿದೆ. ಹಿಂಗೆ CTET ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ನೀವು CTET ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಜಯಶ್ರೀ ಪಾಟೀಲ್, ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ತಾವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಅದ್ರ ಡೌಟ್ಗಳಿದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪ್ಲೈ ಯು. ಇವತ್ತೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ CDP ಮೇಲೆ. ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ, ಕೆಲವು ಜನ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಿಂಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲೀವ್ ಇಟ್. ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದ್ಸಾರಿ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವಾಗ ಆ ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಾವು.
ಅದಾದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಅಕ್ಕ ಟಿವಿ ಅಂತ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ಟಿವಿ ಅಂತ ಟಿವಿ ಇದೆ, ಟಿವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನ 25ನೇ ತಾರೀಕಿನ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಕ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಕ್ಕ ಟಿವಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ TET ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಚರ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಸರಿ, ಓಪನ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ CDP ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ, ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನೇನ್ ಸಾಧ್ಯನೋ ನಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಕೋರ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮನವಿ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ನಮಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಡೀ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾಳೆ ಎಲ್ಲಾ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂಡಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮಾಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನೋರ್ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನೋರ್ಗೋಸ್ಕರ ನಂದು 2 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಬಾಕಿ ಇದೆ. 1.5 hours ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನೋರ್. ಓಕೆ, so with this information let me wind up the class. I hope you got the point and we tried to reach you people. Okay, so all the materials will be posted in your WhatsApp, don't worry. Let me collect all those materials and we will post it. ನಾವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋದು ನಾವೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋರಲ್ಲ, ಏನೂ ಅಲ್ಲ. We will provide you the materials, don't worry. Okay, so with this brief information let me wind up the session. Thank you and hope you all the best, all the very best to you people, and you will do in your best in your examination. If you come across any doubts regarding CDP, ನಿಮ್ಮ CDP ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಹೆಸಿಟೇಷನ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು. ನೀವು ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನೇ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವಾಮದೇವಪ್ಪ ಸರ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಜಗದೀಶ್ ಬಸಾಪುರ್ ಸರ್, ವಾಮದೇವಪ್ಪ ಸರ್ ನಂಬರು, ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಸೊ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಲ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, with this piece of information I would like to close your class and thank you and wish you all the very best. Thank you very much.